السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز۔ میں ہوں زواریہ رحمان اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے اپنے میزبان جمشید انصاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر سینیٹ الیکشن سر پہ ہیں، روز ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے جو ہے سینیٹ الیکشن میں دیکھا جا رہا ہے کہ پارٹیز کی جوڑ توڑ بھی جاری ہے اور یہ ہر پارٹی میں ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب پہ بھی تنقید جو ہے وہ واحد عمران خان صاحب پہ ہو رہی ہے۔ اب کل کی خبر دیکھ لیں، بشرا بی بی کی جو دوست ہیں جن کو پنجاب کی طرف سے ٹکٹ دیا جا رہا ہے، فاروق صاحبہ کی میں بات کر رہی ہوں، تو اب تجزیہ نگاروں نے جو ہے وہ توپوں کا رخ عمران خان کے گھر کی طرف کر لی ہے کہ یہ جو ہے ایک دفعہ پھر بازی لے گئی ہیں اور ان کی اہلیہ پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، خان صاحب پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا کیا معاملہ ہے سر؟ یہ تو ہر پارٹی میں ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہت کمپریہنسو سوال ہے آپ کا اور اس کے کئی پہلوؤں پہ تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب پہ کل رات سے ایک بریگیڈ نے باقاعدہ منظم طریقے سے جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثریتی لوگوں کے ویلاگز، تجزیے اور تبصرے میں کل رات سنتا رہا ہوں۔ میں سب کے بارے میں تو یہ فتویٰ جاری نہیں کر رہا، لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اکثریتی لوگوں کے تبصرے میں نے سنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے آج سے پہلے، کل رات سے پہلے پاکستان میں ایک خالص جمہوری سیاست ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب کے اس ایک فیصلے نے پورے جمہوری عمل کو جو ہے وہ ریورس گیئر لگا دیا ہے۔ یعنی یہ وہ تجزیہ کار ہے، یہ وہ تبصرہ نگار ہے جو گزشتہ 20-30 سالوں سے شریف اور زرداری خاندان کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں آج چیلنج کر کے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ ایک سوال پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ گزشتہ 20-30 سالوں میں شریف اور زرداری خاندان کا کوئی ایک ایسا فیصلہ بتا دیں، صرف اور صرف ایک، کہ اس فیصلے کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہو یا جو جمہوری اصولوں کے دائرے میں وہ فیصلہ ہو، کوئی ایک بتا دیں یار، باقی چھوڑ دیں، لمبی چوڑی ہم بحث ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ شریف اور زرداری خاندان کی یہ 20-30 سالوں سے حمایت کر رہے ہیں اور اس فیصلے میں ان کو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، غلطی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے اس ایک فیصلے میں، ٹھیک ہے۔ شریف اور زرداری خاندان نے آج تک کیا ہے؟ جمہوریت کی نفی کی ہے اپنے عمل سے۔ آپ دیکھ لینا، مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے کون تھے؟ مفتی محمود صاحب، خان عبد الغفار خان، اس کے بعد ان کے فرزند خان عبد الولی خان، اس کے بعد بیگم نسیم ولی خان، اس کے بعد جو ہے اسفندیار ولی خان، امیر حیدر خان ہوتی، اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، پھر بلاول۔ یعنی انہوں نے فیملی لمیٹڈ جمہوریت جو ہے اس ملک میں متعارف کرائی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاندانی سیاست کو انہوں نے جمہوری سیاست کہا ہے۔ میں ہمیشہ تفصیلاً یہ گزارشات لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جہاں موروثی سیاست ہوگی وہاں جمہوریت کمزور ہوگی، ٹھیک ہے۔ جمہوریت اور موروثی سیاست آر انورسلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن یہی تجزیہ کار جو اس ایک فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں گزشتہ 20-30 سالوں سے اپنے تبصروں اور تجزیوں میں شریف اور زرداری خاندان کے اس عمل کی حمایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جمہوریت ہے؟ موروثی سیاست کیا جمہوریت ہوتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے اپنے رشتہ دار کو وہ ٹکٹ جاری کیا؟ بتائے نا، یہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنے 86 رشتہ دار مختلف محکموں میں بھرتی کیے تھے، کتنے؟ 86۔ اور آج بھی جو سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 امیدواروں کے نام فائنل کیے اور 8 امیدواروں میں ایک ان کا بھائی ہے مولانا عطاء الرحمان، ایک ان کا داماد ہے زبیر علی، نعیمہ کشور ان کی سالی ہے، یعنی 3 قریبی ترین رشتہ دار ہیں۔ اس پہ آپ نے کوئی پروگرام دیکھا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ کہ 8 امیدواروں میں سے آپ 3 قریبی رشتہ داروں کو نامزد کر رہے ہیں؟ کوئی ایک پروگرام دکھا دے نا، کوئی ایک تجزیہ دکھا دے نا، نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ تو بشرا بی بی کی جی وہ دوست ہے،
इमरान खान साहब के निकाह की तकरीब में शरीक थी ये, तो इमरान खान साहब के निकाह की तकरीब में शरीक होना क्या जुर्म है, क्या गुनाह है, क्या गुनाह है? यानी लेट्स सपोज अगर इमरान खान साहब के निकाह की तकरीब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शरीक होते हैं, तो मैं कहूंगा चूंकि आप इमरान खान साहब के निकाह की तकरीब में शरीक थे इसलिए ये आपका जुर्म है, या किसी का दोस्त होना भी कोई जुर्म है। हाँ, अगर इमरान खान साहब इसी तरह मौरूसी सियासत को आगे लेके चलते हैं, जिसकी मिसालें मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज और मुफ्ती महमूद और मौलाना फजलुर रहमान और खान अब्दुल वली खान, नसीम वली खान, असफल दियार वली, इस तरह की मौरूसी सियासत को अगर वो आगे लेके चलते हैं तो डट के सबसे पहले मैं मुकाबला करूंगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, ये इसके मुख्तलिफ पहलू है ना। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अब्दुल कादिर का नाम फाइनल किया, पहले कहा गया एटीएम है, बिजनेसमैन है, उसके बाद इमरान खान साहब ने वो नाम वापस ले लिया। उसके बाद लोगों ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए कि नहीं वो बिजनेसमैन और एटीएम की बात नहीं थी यार, वो तो बात ये थी कि उनका नाम एन से शुरू होता है और इमरान खान साहब पे रूहानी अमल किया गया है, इसलिए उन्होंने वो नाम जो है ना फाइनल कर दिया था। अब इमरान खान साहब ने जब वो नाम वापस ले ली है तो फिर तो आपको भी अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लेना चाहिए ना। चले आपकी बात मान ली कि एन से नाम शुरू होता है इसलिए इमरान खान को पसंद है, लेकिन अब तो वापस ले ली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात ही गलत साबित हो गई, क्योंकि इमरान खान साहब मर जाते अगर रूहानी अमल होता और एन से नाम शुरू होने की वजह से ही उनको फाइनल किया होता, तो आपकी तनकीद की वजह से वापस न लेते। तो आप अपने उस इल्ज़ाम की तो जो है ना वो जो इल्ज़ाम लगाया उससे तो रुजू कर लें, उससे तो वापस, यानी कि हर सूरत इमरान खान साहब को टारगेट करना है। एक बात तो ये हो गई। अब सेनेट में पंजाब से जो खवातीन की अकलौती नशिस्त है उसके लिए डॉक्टर जरका का नाम फाइनल किया गया है। डॉक्टर जरका को टिकट जारी किया गया है। ये जो फरूख बीबी है, जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं, जो इमरान खान साहब के निकाह की तकरीब में शरीक थी, ठीक है, ये कवरिंग कैंडिडेट है। होता यह है कि अगर डॉक्टर जरका के कागजात जो है किसी वजह से मुस्तरद हो जाते हैं तो उसके बाद कवरिंग कैंडिडेट जो है वो मजबूत होना चाहिए। असल हकीकत सिर्फ इतनी है, ऑलरेडी डॉक्टर जरका ने 5 गोल्ड मेडल्स लिए हैं और इमरान खान साहब ने जो दूसरे उम्मीदवार फाइनल किए हैं 20 में से, उस हवाले से मैं 4-5 वीडियोस कर चुका हूं। ठीक है, कि कितने कमिटेड, प्रोफेशनल और पार्टी के साथ कितने उनकी लॉयल्टी है और इनकी एजुकेशनल कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। वो जो उम्मीदवार इमरान खान साहब ने फाइनल किए हैं 10, 12, 13, 14 और, तो क्या आपने किसी की जबान से उन उम्मीदवारों की तारीफ सुनी है? क्या आपने ये सुना है कि इमरान खान साहब ने फौजिया अरशद को फाइनल किया है, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज यूनियन काउंसिल से किया था? सिर्फ तनकीद, और वो भी इस बात पे कि कोई दोस्त है किसी का, और दूसरी तरफ आपको ये नजर नहीं आता कि जो उन्होंने अच्छे उम्मीदवार फाइनल किए हैं उसके बारे में आपके लफ्ज से एक भी अच्छाई का लफ्ज जो है वो अदा नहीं होता। और एक बात और करूं कि इमरान खान साहब आप हॉर्स ट्रेडिंग भी ना करें, वो आपके लोगों को खरीदते रहें, अरबों के ऑफर करते रहें, लेकिन आप हॉर्स ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, इमरान खान साहब आप सेनेट में और कौमी असेंबली में पैसों वाले लोग भी न लाएं, पैसों वाले लोग भी न लाएं, हॉर्स ट्रेडिंग भी आप ना करें। ठीक है, वो आपके लोग खींचते हैं तो खींचते रहें, आप हाथ पे हाथ धर के ना जो आम शरीफ आदमी है वो उठा के जो ना सेनेट और कौमी असेंबलियों में ले आए, माफियास का मुकाबला भी करें, उनके पास तोपे हैं, ठीक है, लेकिन आप गुलेल से उनका मुकाबला करें। तो ये दलील क्या मंतक के तौर पे कोई तस्लीम कर सकता है? और आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब से हम हाई मॉरल ग्राउंड की तवक्को रखते हैं। तो पहले आप ये बात तो क्लियर कर देना कि दूसरी पार्टियों से आप ये तवक्को अगर नहीं रखते तो पहले आप ये माने ना कि वो इस मुल्क में हाई मॉरल ग्राउंड के पाबंद नहीं है, उसूलों के पाबंद नहीं है। ठीक है, पहले आप ये तो मान लें। आप उन लोगों को हमारे सरों पे मुसल्लत भी करना चाहते हैं, ठीक है, और हाई मॉरल ग्राउंड की तवक्को सिर्फ आप इमरान खान साहब से रखते हैं। कई पहलू हैं जिस पे बात हो सकती थी, लेकिन आने वाले वीडियोस में चूंकि अब सेनेट का सीजन है तो इस पे हम इंशाल्लाह नशिस्त का एहतमाम करते रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, वक्त कम है और एक तरफ वो जमातें हैं जिन्होंने नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पर हुकूमत की है और ये कहा है कि ये जमहूरियत है, हालांकि ये सिर्फ मौरूसी सियासत है, जैसा कि आपको अंसारी साहब ने नाम ले लेके बताया कि कितने अफराद अब तक जो है वो मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसका कोई करीबी रिश्तेदार शामिल नहीं है लेकिन करीबी दोस्त शामिल हैं, इसलिए उन पर तनकीद जो है वो की जा रही है और जारी रहेगी जब तक इलेक्शन होते हैं। और अब देखते हैं कि इस इलेक्शन में जो है वो जीत किसकी होती है। आपको अपडेट देते रहेंगे साथ साथ। तब तक के लिए जो है वो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। शुक्रिया।